بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لواقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة قال أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسهمات ما أصحاب المسهمات السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم سلالات من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليه ولدان مخلدون بالأكواب وأباريق وكالسمين لا يصدقون عنها ولا ينزفون أو فاكهة مما يتغيرون ولحم طير مما يشاءون وهروئين كالمثل المنكرون جاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في ستر مكدود والطلح المنضود وجيل منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنزلناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وجيل يحموم لا يريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يديرون على الناس الأليم وكانوا يقولون إذا ميتنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون مكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين بلغناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننزعكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النصيحة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم أنزلتموه أم نحن الذين لو نشاء لجعلناه حكاما فظلتم تفكرون إن المجرمون بل نحن المحرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جهلا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنزلتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها ذكرى ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير المدينين ترجونها إن كنتم صادقين فلما إن كان من المقربين فله ريحان وجنة نعيم وما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وما إن كان من المكذبين الضالين فنزول من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم যখন সে অসম্ভবনীয় ঘটনাটি ঘটবে তখন তার সংগঠন অস্বীকার করার কেউ থাকবে না। অনেককেই করা হবে নিচু, অনেককেই করা হবে উঁচু। যখন পৃথিবী প্রবল কম্পনে কম্পিত হবে আর পাহাড়গুলো হবে চূর্ণ বিচূর্ণ, তখন তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণে পরিণত হবে আর তোমরা হবে 3 অংশে বিভক্ত। তখন হবে ডান দিকের একটি দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল, আর বাম দিকের একটি দল, কত দুর্ভাগা বাম দিকের দলটি। আর ইমানের অগ্রগতির তো পরকালে অগ্রগতি, তারাই আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত থাকবে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে। পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে বহু সংখ্যক আর পরবর্তীদের মধ্য হতে কম সংখ্যক। তারা থাকবে মণিমুক্তার গচ্ছিত আসনে, তাতে তারা হেলান দিয়ে বসবে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে। তাদের চারপাশে ঘুরঘুর করবে সেবা নিয়োজিত চিরকিশোরীরা, পানপাত্র, কেতলি আর ঝর্ণা প্রবাহিত সুচ্চ সুরাহা ভরা পেয়ালা নিয়ে।
তা পান করলে মাথা ঘুরবে না, গানও লোপ পাবে না। নানান ফলমূল ইচ্ছেমতো যেটা তারা বেছে নেবে, আর ফাঁকির বস্তু যেটা তাদের মন চাইবে। আর সেখানে থাকবে ডাগর ডাগর উজ্জ্বল সৌন্দর্য কলা সুন্দরীরা, সযত্নে লুকিয়ে রাখা মুক্তোর মতো তাদের কর্মের প্রতিদান হিসাবে। সেখানে তারা শুনবে না কোনো অনর্থক কথাবার্তা আর পাপের বুলি। এমন কথা যা হবে শান্তিময়, নিরাপদ। আর ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল, তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বড়ি গাছগুলোর মাঝে, কলা গাছের মাঝে, যাতে আছে থরে থরে সাজানো কলা, বিস্তীর্ণ অঞ্চল জোড়া অবিরাম প্রবহমান প্রাণী, আর পর্যাপ্ত ফলমূল পরিবিশিষ্ট হয়ে, যা কখনো শেষ হবে না, কখনো নিষিদ্ধ হবে না। আর উঁচু উঁচু বিছানা তাদেরকে, অর্থাৎ অহিরুদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি এক অভিনময় সৃষ্টিতে, আর তাদেরকে করেছি কুমারী, স্বামীভক্তা, অনুরক্তা আর সমবয়স্কা। এই হলো ডান দিকের লোকেদের জন্য, যারা হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে বহু সংখ্যক, আর পরবর্তীদের মধ্য থেকে বহু সংখ্যক। আর বাম দিকের দল, কত হতভাগা বাম দিকের দল, তারা থাকবে অত্যাধিক গরম হাওয়া ফুটন্ত পানি আর কালো ধোঁয়া ছায়া, যা শীতলও নয়, তৃপ্তিদায়কও নয়। ইতিপূর্বে তারা ভোগ বিলাসে মত্ত ছিল আর অবিরাম করে যেত বড় বড় পাপের কাজ। আর তারা বলতো, আমরা যখন মরে যাব আর মাটিও হাড়ে পরিণত হবে, তখন কি আমাদেরকে নতুন জীবন দিয়ে আবার উঠানো হবে? আর আমাদের বাপদাদাদেরকেও বলো, পূর্ববর্তী আর পরবর্তী অবশ্যই সকলকে একত্রিত করা হবে নির্ধারিত দিনে, যা আল্লাহ জানা আছে। তখন হে গুমরাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা, তোমরা অবশ্যই জাক্কুম গাছ থেকে আহার করবে, তা দিয়ে তোমরা তোমাদের পেট ভর্তি করবে, আর তার উপর পান করবে ফুটন্ত পানি, আর তা পান করবে পিপাসা কাতর উটের মতো। প্রতিফল দেওয়া দিন এই হবে তাদের আপ্যায়ন। আমি তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাহলে তোমরা সত্যকে বিশ্বাস করো না কেন? তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমরা যে বীর্য নিক্ষেপ করো তা কি তোমরা সৃষ্টি করো না, তার সৃষ্টিকর্তাই আমি। তোমাদের মধ্যে মৃত্যু আমি নির্ধারণ করি, আর আমি কিছুমাত্র অসক্ষম নই তোমাদের আকার আকৃতি পরিবর্তন করতে, আর তোমাদেরকে নতুনভাবে এমন এক আকৃতিতে সৃষ্টি করব যা তোমরা জানো না। তোমরা তোমাদের প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে অবশ্যই জানো, তাহলে আল্লাহ যে তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম, এ কথা তোমরা অনুধাবন করো না কেন? তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমরা যে বীজ বপন করো সেই সম্পর্কে? তোমরা কি তা উৎপাদন করো না? আমি উৎপাদনকারী। আমি ইচ্ছে করলে তাকে অবশ্যই খড়কুটো পরিণত করে দিতে পারি। তখন তোমরা হয়ে যাবে বিস্ময় হতবাক, আর বলবে, আমরা তো দায়গ্রস্ত হয়ে পড়লাম, বরং আমরা বঞ্চিত হয়ে গেলাম। তোমরা কি পানি সম্পর্কে চিন্তা করে দেখেছ, যা তোমরা পান করো তা কি তোমরাই মেঘ থেকে বর্ষণ করো, না কি তার বর্ষণকারী আমি? আমি ইচ্ছে করলে তাকে লবণাক্ত করে দিতে পারি। তাহলে কেন তোমরা শুকর আদায় করো না? তোমরা যে আগুন জ্বালো সে সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করে দেখেছ? তার জ্বালানো গাছ অর্থাৎ কাঠ কি তোমরাই বানিয়েছ, নাকি আমি বানিয়েছি? আমি তাকে অর্থাৎ আগুনকে করেছি স্মোক, যা জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর মরু অধিবাসীদের জন্য দরকারি ও আরামের বস্তু। কাজে হে মহানবী, তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের মহিমা ও গৌরব ঘোষণা করো। উপরন্তু আমি শপথ করছি তারকার যে অসচ্ছলে, তা অবশ্যই অতি বড় শপথ যদি তোমরা জানতে। অবশ্যই তা সম্মানিত কোরআনে যা লিখিত আছে, সুরক্ষিত কিতাবে, পুত্র পত্রিকায়, ফেরেশতা ছাড়া শয়তান তাই স্পর্শ করতে পারে না। জগৎ সময়ের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ, তবু কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ মনে করছ, আর তাকে মিথ্যা বললেই তোমরা তোমাদের জীবিকা বানিয়ে নিয়েছ? তাহলে কেন তোমরা বাধা দাও না যখন প্রাণ এসে যায় কণ্ঠনালীতে, আর তোমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখো, আর আমি তোমাদের সে অর্থাৎ প্রাণের নিকটবর্তী, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না।
তোমরা যদি আমার কৃতিত্বের অধীন না হও, তাহলে তোমরা তাকে অর্থাৎ তোমাদের ফান্ডকে মৃত্যুর সময় ফিরিয়ে নাও না কেন? যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকো, অতএব সে যদি আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত একজন হয়, তাহলে তার জন্য আছে আরাম, শান্তি ও উত্তম রিজিক আর নিয়ামতে ভরা জান্নাত। আর সে যদি ডান দিকের একজন হয়, তাহলে হে ডান দিকের বাসিন্দা, তোমার জন্য আছে শান্তি ও নিরাপত্তা। আর সে যদি সত্য অস্বীকারী গুমরাহদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার অপ্যায়ন হবে ফুটন্ত পানি দিয়ে, আর তার জন্য আছে জাহান্নামের আগুনের দহন। এটা সুনিশ্চিত সত্য। কাজে তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের গৌরব ও মহিমা ঘোষণা করো। সাদাকাল্লাহুল মাওলানা, সাদাকাল্লাহুল আযীম। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.